रणबीर सिंह राणा कैनेडा जाने वालियां फ्लाइट्स ते पाबंदी ला दी गई है। बिल्कुल तुसीं ठीक सुन रहे हो, 1 महीने तक हाले जिहड़ियां कैनेडा जाने वालियां फ्लाइट्स ते पाबंदी ला दी गई है। भाव जिन्हां ने कैनेडा जाना सीगा भारत तो वो हाले 1 महीना नहीं जा सकणगे। वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं कि भारत ते पाकिस्तान तो जाने वालियां फ्लाइट्स ते पाबंदी ला दी गई है। कारण की है? कारण कोरोना है। कोरोना के वध रहे केस ने ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟਸ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਨ ਚਾਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫਲਾਈਟਸ नहीं ਜਾਣਗੀਆਂ। तो दस दिए कि जिन्हों ने हाले इस महीने जाना सीगा वो हुण नहीं जा सकणगे। हालांकि ये पाबंदी जिहड़ी आ वो आरजी है, जदों कोरोना ते जिहड़े केस ने वो अगे दोबारा समीक्षा की जाऊगी उस तो बाद दोबारा जिहड़ा फैसला इस संबंधी लिया जाऊगा। तो दस दिए कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उमर अलगबरा ने यह प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान जानकारी दी है कि मुल्क दे विच कोरोना केसां दे विच वाधा हो रहा है अते भारत तो जिहड़ियां फ्लाइट्स आ रही ने उस दे विच भी कोरोना के नवे मामले सामने आ रहे हैं, जिस करके 30 दिनों लिए आरजी तौर पर भारत ते पाकिस्तान तो आने वाली फ्लाइट्स ते पाबंदी ला दी गई है। तो वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं कि कैनेडा हाले 1 महीना जिन्होंने जाना सीगा उन्होंने इंतजार करना पवेगा। अगला फैसला 1 महीने तो बाद लिया जाएगा कि यह पाबंदी वधाई जाती है जां फिर पाबंदी हटा दी जाती है। कोरोना वायरस के वाधे मामलों के विचकार कैनेडा सरकार के वलों यह फैसला लिया गया है कि जिन्नियां भी भारत ते पाकिस्तान तो आने वालियां उड़ाणां सन उन्हां ते रोक ला दी गई है। कैनेडा प्रशासन के वलों 30 दिनों तक भारत ते पाकिस्तान तो आने वाले यात्रियों ते बैन ला दिता गया है। दस दे कि दोवां देशों तो वड्डी गिणती दे विच कोरोना केस वाले यात्री कैनेडा पहुँच रहे सन, जिस नूं देखदਿਆਂ होइआं कैनेडा सरकार के वलों यह फैसला लिया गया है। दस दिए कि 30 दिनों तक भारत ते पाकिस्तान तो जाने वालियां सारियां कमर्शियल अते निजी पैसेंजर उड़ाणां नूं रद्द करन दा फैसला लिया गया। हालांकि कार्गो जिहड़ियां फ्लाइट्स ने कार्गो जहाज़ ने वो ਚੱਲਣਗੇ क्योंकि उस दे विच PPE किट्स वैक्सीनेशन जां होर जिहड़ियां चीज़ां ਜਾਂਦੀਆਂ ने वैक्सीन की सप्लाई हुंदी है, PPE किट्स जां होर जरूरी समान जिहड़ा ਜਾਂਦਾ है। तां कार्गो जहाज़ जरूर ਚੱਲਦੇ रहणगे पर कमर्शियल अते पैसेंजर जिहड़े जहाज़ ने उन्हां ते रोक ला दी गई है। जिन्नियां भी उड़ाणां भारत ते पाकिस्तान तो इस महीने जाणियां सन उन्हां ते पाबंदी ला दी गई है। वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं कैनेडा सरकार के वलों यह फैसला लिया गया है। जिन्हां यात्रियों ने इस महीने जाना सीगा उन्हां नूं हुण डिले कर दिता गया है। इस वेले भुपिंदर सिंह गरेवाल कैनेडा तो साडे पत्रकार साडे नाल फोन लाइन ते मौजूद ने। भुपिंदर जी की जानकारी है, अपडेट की है इस मामले दे विच? बिल्कुल रणबीर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆ ਈਵਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। नहीं पाबंदी बढ़ाई जा सकती है जी, हटाई नहीं जा सकती क्योंकि फिलहाल इन्होंने 1 महीने के लिए लगाई गई है जी। पर ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਠੱਲ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बाकी कंट्रियां दे विचों तां चाहे वो ब्राजील होवे जी चाहे चाइना होवे वो तो वैसे ही कोविड करके फ्लाई नहीं कर रहे जी क्योंकि अपने इत्थे स्टूडेंट वगैरह दा तुहानूं पता पाकिस्तान होवे चाहे भारत होवे बहुत ज्यादा जिहड़ा इत्थों स्टूडेंट दा चलन रहिंदा जी हमेशा ते आ जिहड़ी हुण मई सैशन है 9 तरीक तो स्टार्ट हो रहा जी ਉਹਦੀ वजह नाल फ्लाइटां बहुत ज्यादा भर के जा रहीआं सी ते किते ना किते उन्हां नूं देखदे होए भी उन्हां नूं मतलब क्योंकि गवर्नमेंट आ एक कोई भी गवर्नमेंट ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ
ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਪੀਆਰ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਡਿਲੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗੀ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਾਣੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 20% ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਘਟਣਗੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਨਾ ਵਧਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਨ ਚਾਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫਲਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਮਰ ਅਲਗਬਰਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ
ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਗੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PPE ਕਿਟਸ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, PPE ਕਿਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਡਾਣਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਣਬੀਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆ ਈਵਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਠੱਲ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਚੱਲਣ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਇੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ, ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ PR, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਡਿਲੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗੀ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 20% ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਘਟਣਗੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਨਾ ਵਧਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ
ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਹ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਨ ਚਾਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫਲਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਮਰ ਅਲਗਬਰਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਗੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PPE ਕਿਟਸ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, PPE ਕਿਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਡਾਣਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਣਬੀਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆ ਈਵਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਠੱਲ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ?
ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, क्योंकि बाकी कंट्रियां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਚੱਲਣ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਇੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ, ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਪੀਆਰ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਡਿਲੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗੀ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 20% ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਘਟਣਗੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਨਾ ਵਧਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਨ ਚਾਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫਲਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਮਰ ਅਲਗਬਰਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਗੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਡਾਣਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਣਵੀਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆ ਈਵਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਠੱਲ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਚੱਲਣ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਇੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ, ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਪੀਆਰ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਡਿਲੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗੀ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 20% ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ,
ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਘਟਣਗੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਨਾ ਵਧਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਨ ਚਾਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫਲਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਮਰ ਅਲਗਬਰਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਗੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਡਾਣਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਣਬੀਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆ ਈਵਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ 11:30
ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਠੱਲ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਚੱਲਣ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਇੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਪੀਆਰ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਡਿਲੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗੀ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 20% ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਘਟਣਗੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਨਾ ਵਧਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਨ ਚਾਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫਲਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਮਰ ਅਲਗਬਰਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਗੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਡਾਣਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਣਬੀਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆ ਈਵਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਠੱਲ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਚੱਲਣ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਇੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ, ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਪੀਆਰ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਡਿਲੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗੀ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 20% ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਘਟਣਗੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਨਾ ਵਧਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਨ ਚਾਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫਲਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਮਰ ਅਲਗਬਰਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਗੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਡਾਣਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਣਬੀਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆ ਈਵਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਠੱਲ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਚੱਲਣ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਇੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਪੀਆਰ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਡਿਲੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗੀ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 20% ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਘਟਣਗੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਨਾ ਵਧਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੇ
ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟਸ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਨ ਚਾਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫਲਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਮਰ ਅਲਗਬਰਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਗੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਡਾਣਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਣਬੀਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆ ਈਵਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਠੱਲ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੋਵੇ ਜੀ ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਚੱਲਣ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਇੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ, ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ
ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤੇ ਪੀਆਰ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਡਿਲੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗੀ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 20% ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਘਟਣਗੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਨਾ ਵਧਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਹ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਨ ਚਾਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫਲਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਮਰ ਅਲਗਬਰਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਉਡਾਣਾਂ
ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਗੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਡਾਣਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਣਬੀਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆ ਈਵਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ